नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक्झरसाइज 3.4 याच्यातले काही गणित बघणार आहोत. मागच्या तासाला आपण इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम त्याच्या कॉलरीज आपण बघितल्या होत्या. आज आपण त्याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. बघा 3.4 मध्ये पहिलं गणित आहे बघा. In figure 3.56, a circle with center O, length of chord AB is equal to the radius of the circle. Find measures of each of the following: angle AOB, angle ACB, arc AB, and fourth question is arc ACB. So see here, I will draw the figure. You also draw the figure. This is arc AB, chord AB. This is the center of circle. Join this. A point C is on the circle. This is a chord AB. So see here, in given things, length of chord AB is equal to the radius of circle. Means length of chord. Our subject is geometry. Exercise 3.4, question number first. Here a chord AB, now O is the center of circle. O is the center of circle. Given thing is that chord AB is equal to a radius of the circle. So OA is equal to OB. This is a given because chord of the circle is equal to a radius of the circle. Chord of the circle is equal to radius of the circle, and so AB is a chord, OA is a radius, OB is also radius. So all the three sides are equal. If we consider in triangle AOB, if AB is equal to OA is equal to OB, then what happen? Then this is a equilateral triangle. All sides are equal. Then triangle AOB is equilateral triangle. Equilateral triangle. And the property of equilateral triangle is all the angles are of equal measure. All the angles are of equal measure, and so angle AOB is equal to angle OAB is equal to angle
OBA is equal to angle OBA. All the angles are equal. Also, we know that the sum of all the angles in a triangle is 180 degree. Here all the three angles are congruent, and so the measure of each angle is 60 degree. So here also I can write here 60 degree. All the angles equal of measure. The measure of each angle is 60 degree. So here angle AOB, our first question is that in your book the first question is asking here, what is the measure of angle AOB? So angle AOB is equal to 60 degree. This is our answer of first question. Angle AOB is equal to 60 degree. Now second question we have to ask here, measure angle ACB. First question is find angle AOB. Second question, find angle ACB. Find angle ACB. Now here, how to calculate angle ACB? We already know the relation of this angle, central angle, and this arc. आपण आधी शिकलेलो आहोत या दोघांमधलं रिलेशन. केंद्रीय कोनाचं माप या अँगलच्या मापाच्या दुप्पट असतं हे आपल्याला माहिती आहे. हे आपण शिकलोय आधी. तुम्ही मागचे YouTubeचे व्हिडिओ बघा. त्याचाच आपण या ठिकाणी वापर करू. बघा, मेजर अँगल AOB is equal to measure arc ACB. Measure arc ACB. मेजर आर्क म्हणण्यापेक्षा मेजर अँगल ACB. Measure angle ACB. So put here the values. We know the angle. Measure angle AOB, which is equal to 60. So 60 degree is equal to measure angle ACB. To measure angle ACB. So 2 is transferred here. 60 divided by 2 is equal to measure angle ACB. Measure angle ACB. So 60 divided by 2 is equal to 30. Is equal to measure angle ACB. So the answer of our second question is equal to 30 degree. Now third question is measure arc AB. Third question we have to ask here, measure arc AB. The third question is measure arc AB. So last time we know that the measure of this central angle is equal to measure of its corresponding arc. Measure of its corresponding arc. And so here also measure angle AOB is equal to measure arc AB. Measure arc AB. म्हणजे जे सेंट्रल अँगलचं माप असतं तेच माप त्याच्याशी संबंधित असलेल्या कंसाचं असतं. बट मेजर अँगल AOB is equal to 60 degree and so measure arc AB is also 60 degree.
major arc AB is also 60 degree. So in this way, this is the answer of our third question. This is the answer of our third question. Now the fourth question is that arc ACB, major arc ACB. We know that the measure of whole circle is 360 degree. The measure of whole circle is 360 degree. And so we know the measure arc AB, which is equal to 60. So if the whole circle, measure of whole circle is 360, then if we subtract the measure of arc AB, we can we get the measure arc ACB. And so measure arc ACB is equal to 360 minus measure arc AB. 360 minus measure arc AB. So 360 minus 60, because measure arc AB is equal to 60. 360 minus 60 is equal to 300. So the measure arc ACB is equal to 300. Measure arc ACB is equal to 300. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो या ठिकाणी कुठल्याही आर्कचं माप तुम्हाला दिलेलं नव्हतं, कुठल्याही अँगलचं माप तुम्हाला दिलेलं नव्हतं. फक्त तुम्हाला हे माहिती आहे की नाही की जर त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू जर सारख्या असतील तर तो समभुज त्रिकोण असतो आणि समभुज त्रिकोणाच्या प्रत्येक कोणाचं माप हे समान असतं. आणि आपल्याला माहिती आहे की त्रिकोणामध्ये 3 कोण असतात, तिघांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते प्रत्येक कोणाचं, आणि तिघं सारखे आहेत म्हणजे काय येईल प्रत्येक कोणाचं माप 60 60 60. आणि इथं हे जर तुम्हाला समजलं असेल तर बाकीच्या गोष्टी एकदम सोप्या आहेत, बाकीचं काही अडचण नाही. त्याच्यामुळे इथं हे हा जो मुद्दा आहे हा मुद्दा या ठिकाणी महत्वाचा आहे. इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन इट इज इक्विलॅटरल ट्रायंगल. सो ऑल द measure of all the angles is 60 and so the central angle is 60. मग पुढे आपल्याला माहिती आहे की पुढे आपण शिकलो पण आहे की या सेंट्रल अँगलचं आणि ह्या अँगलचं रिलेशन काय असतं, की हा जो सेंट्रल अँगल असतो हा दुप्पट असतो या अँगलच्या. मी तेच इथे वापरलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने आम्हाला या अँगलचं माप मिळालं. म्हणजे हा 60 मिळाला, हा किती मिळाला 30 मिळाला. हे आर्कचं माप सुद्धा किती असेल 60 असेल, ते पण शिकलो आपण. सेंट्रल अँगलचं जे माप असतं ते त्याच्याशी संबंधित असलेल्या आर्कचं माप असतं. तर हे माहित पडलं. आता आर्क एबी माहिती आहे तुम्हाला, वर्तुळाचं माप 360 असतं, त्याच्यातून आर्क एबीचं माप वजा केलं की उरलेले आर्क एसीबीचं माप तुम्हाला या ठिकाणी मिळतं. तर अशा पद्धतीने हा पहिला प्रश्न या ठिकाणी आपला संपलेला आहे. तुमच्या पुस्तकामध्ये दुसरा प्रश्न दिलाय बघा. दुसरा प्रश्न हे तुम्ही एकदा बघा बरं, व्यवस्थित एकदा बघा. आणि वहीमध्ये जर तुम्हाला लिहिता आलं तर व्हिडिओ स्टॉप करून तुम्ही लिहू शकता. अशा पद्धतीने, आणि हे महत्वाची उदाहरणं आहेत परीक्षेला, अशाच प्रकारची उदाहरणं येतात की तुम्हाला हा बेस माहिती आहे का, हा बेस आहे, हा माहिती आहे का तुम्हाला, तो माहिती आहे तरच तुम्ही पुढे जाऊ शकता. चला दुसरं गणित बघा. त्याच्या आधी 1-2 मिनिटं आपण तो व्हिडिओ बघा तुम्ही आधी. दुसऱ्या गणिताचा विचार करू आपण. बघा दुसरं गणित काय आहे बघा. In figure 3.57, quadrilateral PQRS is cyclic.
side PQ, congruent side RQ. Angle PSR is equal to 110. Then find the measure angle PQR, measure arc PQR, measure arc QR, measure of अँगल PRQ. असे 4 प्रश्न इथे सुद्धा आपल्याला विचारलेले आहेत. हे पण गणित एकदम सोपं आहे. गणित सगळे सोपी असतात. आपण किती अभ्यास केलेला आहे त्याच्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. Here, this is the second question. Quadrilateral PQRS is cyclic. आता हे लिहिल्याबरोबर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की इट इज अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल अँड सो द मेजर ऑफ अपोजिट अँगल्स इज सम ऑफ अपोजिट अँगल्स इज 180 डिग्री. हे तुमच्या लगेच लक्षात आलं पाहिजे. मग बघा या ठिकाणी काय दिलंय, अँगल PSR इज इक्वल टू 110. अँगल PSR इज इक्वल टू 110. PSR हा 110 आहे. लगेच तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे, अरे हा किती येईल 70. हा किती येईल 70. कारण काय, आपण प्रमेय शिकलोय, आपण थेरम शिकलोय. द अपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल इज सप्लिमेंटरी. चक्रीय चौकोनाचे सम्मुख कोन पूरक असतात. दोघांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते. म्हणून या ठिकाणी मेजर अँगल PQR इज इक्वल टू 180 मायनस मेजर अँगल PSR. 180 मायनस मेजर अँगल PSR. सो 180 मायनस 110 we get 70. इथं म्हणायचं की अपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल, अपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल असं आपण म्हणू शकतो या ठिकाणी. बघा मग तो 70 आला, हा 110 आहे. आपल्याला काय विचारलंय, मेजर ऑफ अँगल PQR. अरे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर तर आलं आपलं. मेजर अँगल PQR इज इक्वल टू 70. वी गेट द आन्सर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड, मेजर आर्क PQR. आता आपण शिकलोय त्या थेरम मध्ये शिकलोय की मेजर अँगल PSR is equal to 1/2 मेजर आर्क PQR. कुठे शिकलोय आपण हे, इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम मध्ये आपण हे शिकलेलो आहोत. इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम मध्ये आपण शिकलो बघा. मेजर अँगल PSR इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क PQR. मग आता याच्यातलं काय माहिती आहे आम्हाला हा 110 माहिती आहे, मेजर अँगल PSR माहिती आहे, इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क PQR. ये दो को इधर भगा लो. 110 multiplied by 2 is equal to major arc PQR. 110 into 2 is equal to 220. Major arc
PQR. Major arc PQR. So our second question, answer of our second question is major arc PQR is equal to 220. This is our परीक्षेमध्ये असे चौकट करा, त्याला समीकरणाला नाव द्या. म्हणजे परीक्षक जो असतो तो हे भारूड वरती पाहतच नाही, तो फक्त पाहतो अरे चला द्या मार्क आणि चला पुढे, कारण त्याला 300 पेपर तपासायचे असतात, त्याच्यामुळे तो बाकीचं फार काही पाहत नाही. पण आपण सगळे लिहायचं व्यवस्थित. बघा तिसरा प्रश्न विचारला आपल्याला. द थर्ड क्वेश्चन इज मेजर आर्क क्यूआर. मेजर आर्क क्यूआर. मेजर आर्क क्यूआर. आता बघा त्यांनी गिव्हन मध्ये काय दिलंय की मेजर आर्क PQ इज इक्वल टू मेजर आर्क QR. मेजर आर्क PQ, मेजर आर्क PQ इज इक्वल टू मेजर आर्क QR. मेजर आर्क PQ इज इक्वल टू मेजर आर्क QR हे गिव्हन मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. आता बघा मित्रांनो, ह्या दोन्ही आर्क जर कॉन्ग्रुएंट असतील आणि आर्क PQRचं माप जर आम्हाला माहिती असेल तर PQRचं माप आहे 220 आणि ह्या दोन्ही आर्क कॉन्ग्रुएंट आहे, याचा अर्थ प्रत्येक आर्कचं माप किती आलं 110. मग ते मांडायचं कसं? मेजर आर्क PQ is equal to major arc QR is equal to 1/2 major arc PQR. Major arc PQR. So 1/2 into major arc PQR किती आहे 220. So it becomes 110. म्हणजे या आर्कचं माप आलं 110, या आर्कचं माप आलं 110. आपल्याला प्रश्न काय विचारलाय? मेजर आर्क QR. आलंय मेजर आर्क QR is equal to 110. This is the answer of our third question. Now the question number 4. Measure angle PRQ. Measure angle PRQ. PRQ चं माप आम्हाला काढायचं आहे. PRQ. चला PRQ हा म्हणजे हा कोन, त्याच्याशी संबंधित आर्क ही आपण इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरमने हे सांगू शकतो. मेजर अँगल PRQ इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क PQ. मेजर आर्क PQ. सो 1/2 इंटू मेजर आर्क PQ किती आहे 110. सो त्याच्या निम्मे म्हणजे किती आलं 55. सो मेजर अँगल PRQ इज इक्वल टू 55. तर अशा पद्धतीने आम्ही चारही प्रश्नांची उत्तर या ठिकाणी मिळवलेली आहेत. आता बघा याच्यामध्ये नवीन असं काही शिकत नाही आपण, नवीन असं काहीही शिकत नाही. फक्त मागे जे शिकलेलो आहे तेच आपल्याला पुढे थोडंसं बघावं लागतं. आणि ते जर आपल्याला माहिती असेल तर मग काही अडचणीचं येत नाही. इथे तुम्ही कारण देऊ शकता इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम. इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम. बघा कोणताही प्रश्न कठीण नाही, कोणताही प्रश्न कठीण नाही, एकदम सोपा आहे. म्हणजे इथे काय वापरलंय की अपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी. ते एकमेकांचे पूरक कोण असतात, म्हणजे दोघांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते. त्याच्यापैकी एक 110 आला तर दुसरा किती आला 70चा आला. त्याच्यामुळे हा प्रश्न इथे निघाला. आणि हा प्रश्न आणि हा प्रश्न दोघे सारखे आहेत, इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरमवर आहेत. ते राहतो प्रश्न इथे की या दोन्ही आर्क कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग टोटल आर्क समजा असे आर्क आहे,
ए एक्स बी, त्याच्यातला ए एक्स आणि बी एक्स या सारख्या आहेत आणि दोघांचं माप पूर्ण आर्कचं माप जर 110 असेल तर हे किती, हे 55 येईल, हे 55 येईल. अशा पद्धतीने आपण चारही प्रश्न या ठिकाणी सोडवलेले आहेत. बाकीचे उदाहरणं जे आहेत ते आपण पुढच्या तासाला बघू.